आज नवीन पट्टनायक सरकार हारीगला समस्त आश्चर्य अच्युत वचन चुट होती हम बोली शिवकल्प 34 लिखिते हम नवीन आसिले किंतु शिवकल्प लिखिंट जे कटिज वचन कटिगला कहीं से पद लिखिले सम को विषम करती विषम को जे सम इच्छा लीला शून्य अंकण आज ये चैनल माध्यम गर्व करने कथा नुहे अनुभूति कथा आपण मानक कहूँ अति कम बयस पिलाटी दिन महापुरुष को भल पाई राति राति अनिद्रा रही साइकल रे बुली बुली आज हूँ तो शारदा प्रसाद बाबा कार धरी बुलूँ किंतु साइकल धरी बुली 300-200 टंका जोगाड़ कर मो पाखे कष्ट से समय बुली बुली बहुत जगह पुरातन लोकों पाखु पहुँची। आज्ञा नमस्ते, जय जगन्नाथ। उत्कलीय कला संस्कृति के स्वागत करुच्छे आपण मानक आम एभली एक मालिका प्रसिद्ध बांछाबटर पहुँचु जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा दक्षिण दिगरे गोगोल कहले जो गोपी मानकर गोल सृष्टि होता भगवान रसिक रसराज रसिकेन्द्र मौली भगवान कृष्ण को प्राप्ति पाई ए जगह पर आम पहुँचीचु आपण मैंने समस्ते जानी एटी हजार हजार लोक मैंने उपकृत होती ये चमत्कारिता जार जो समस्या रही रोग वैराग्य ग्रह पीड़ा ठारू व्यावसायिक ठारू गणतांत्रिक राजनीतिक पर्यंत अनेक लोक मैंने जगह उपकृत होती आम से महापुरुष सिद्ध साधु बाबा शारदा प्रसन्न पाखे आज पहुँचीचु मो पाखे अच्छा पार्श्वर आपण मैंने जानते ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर आमर मिठू मिथुन सर एवं मोर बड़ भाई ना पाला जगतर एक अम्लान प्रतिभा गायक बाणीकंठ समस्त गायक मान उपदेष्टा जो स्वर मंत्रमुग्ध करोशार पाला प्रेमी मान तेणु गायक बाणीकंठ बनवाली पति महोदय पुरी आसी समस्ते रथयात्रा देखिए जगार पहुँची बांछावट शनिदेव मंदिर जो सदीश्वर होती नवग्रह मान भितर देवाधिदेव मंडल विचारक धर्मर विचार कर कलिजुगर से समय से तिथि से लक्ष्य अनुसार से जगार स्थान महिमा प्रकट होता है लोक देखाणिया राजप्रसाद मार्बल नथिले हजार हजार लोक मान दुखी रोगी ठारू व्यावसायिक राजनैतिक राजनेता पर्यंत समस्त ये उपकृत होती बाबा आपड़ कहते ना 2024 मे मसरे जे महान ओडिशा रे परिवर्तन होगा जाऊँ नहीं महापुरुष का मत अनुसार गोटे मालिका हूँ शिवकल्प नवनिर्घंट से शिवकल्प नवनिर्घंट अच्युतानंद गोस्वामी शिष्य रामदास को कहते बाबू राम मु जो वचन गुड़िक लिखुची वचनर सत्यता केते वचनर महत्व केते वचनर निष्ठा केते रामदास को कहते बाबू रामदास स्वर्ग जेबे मर्त्य होइबरे सुत पाताल स्वर्ग होइब मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव पश्चिमे रवि हुईब पर्वत शिखरे फुटब कमल यहाँ बाबू जेबे हेब नेमाण अच्युत वचन जे सत्य एक मिथ्या नहिब रामदास को अच्युतानंद गोस्वामी कहले बाबू रामदास कहले स्वर्गटा मोर मर्त्य ही पारे स्वर्ग जेबे मर्त्य होई बरे सुत पाताल स्वर्ग होइब बाबू राम रे पातालटा मोर समयानुक्रम स्वर्ग होई पारे कहले पूर्वर सूर्य पश्चिम उदय हो पारती पर्वत शिखर रे पद्म फुटी पारे मोर वचन किंतु अन्यथा हेब ना रामदास हाथ जोड़ीदे कहले गुरुदेव आपण तो एते मालिका लिखिले सबु मालिका हब हब कहते निश्चिंत हेब एमती गोटे पद मत दिंतु जो थे आपण पदटा ओलटि जीव हम ना अच्युतानंद कहले बाबू रामदास तारे लेख कौन रामदास को अच्युत कहले कहले बाबू राम रे 8 8 8 त्रिगुण रे भेट चिन्हा चतुर्वेदी तले अच्युत वचन च्युत होई जीव हाथ मारे कपाले कहले 8 8 8 जिते 3टा 8 भेट हम 3टा 8 को मिसई दे 8 8 8 त्रिगुण रे भेट चिन्हा चतुर्वेदी तले समस्ते चिन्हा चिन्ही हेबे चतुर्वेदी तले ताले से चतुर्वेदी कौटी ना जोटी जो वेदी उपरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति बसिଛନ୍ତି से चतुर्धा मूर्ति कहीं बसिଛନ୍ତି ना चारि वेदर प्रतीक किए चतुर्धा मूर्ति ना बलदेव जे रुक होई सुभद्रा सामटी बोलाई यजुर्वेद जे जगन्नाथ अथर्व सुदर्शन पार्थ कहले ऋक वेद होउଛନ୍ତି बलदेव साम वेद होउଛନ୍ତି सुभद्रा जगन्नाथ महाप्रभु हेले यजुर्वेद अथर्व वेद होउଛନ୍ତି सुदर्शन तेणु ये जो चतुर्धा मूर्ति अच्छा भाई बोली करी बोलुचु जहाँ को चिन्ह ले तू चिन्ह था भौणी बोली तू बोलुचु जहाँ को सी परा अंग देह
ତିନି ଜଣ ଏକା ସଳଖେ ବସିଲା ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଜନ। ତିନି ଜଣ କହେ ରସାଢି ପହୁଡ଼ ନାମ ତାର ସୁଦର୍ଶନ। ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ବଙ୍ଗ ଦେହ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ତାପରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁ ଚିହ୍ନିତା, ଭଉଣୀ ବୋଲି ତୁ ବୋଲୁଛୁ ତାକୁ, ସିଏ ପରାଙ୍ଗ ଦେହ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତିନି ଜଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଚିହ୍ନା ଚତୁର୍ବେଦୀ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ହାତ ମାରିବେ କପାଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାର ବଦଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଭାରି ପଇଲା। ସତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧି ମାନେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳିଲାନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳିଗଲେ। କେମିତି ବଦଳିଗଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ବୋଲି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମାଳିକା, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ 34 ମାଳାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଯେଉଁ 34 ମାଳାରେ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ ବିବେକୀ ହୋଇବ ବିଜୟାନନ୍ଦ, ବିରାଟ ନରେଶ ଜାଣେ ଏ ଛନ୍ଦ, ବଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନୀ ହୋଇବ, ବଳେ କୌଶଳେ ଉଡ଼େଇ ନେବ, ବଳେ ଅପମାନ ପାଇଯେ, ବାରଣା ବେଳକୁ ତାର ପୋଷା ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଛେ। ପୋଷା ପୁଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଜ୍ଜନ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ, 3 ଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ହାରି ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କାଟି 1 ନମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନା ଚତୁର୍ବେଦୀ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ହାତ ମାରିବେ କପାଳେ। କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବଚନ ହାତ ମାରିବେ କପାଳେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହାରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବଚନ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି। ହବ ବୋଲି ଶିବକଳ୍ପ 34 ଲେଖିଥିଲେ, ହବ। ନବୀନ ଆସିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଟିଯିବ ତାଙ୍କ ବଚନ, କଟିଗଲା। କାହିଁକି ସେ ପଦ ଲେଖିଲେ? ସମକୁ ବିଷମ କରନ୍ତି, ବିଷମକୁ ଯେ ସମ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହୋଇବ ଲୀଳା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କଣ। ଆଜି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନୁଭୂତି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି, ଆଜି ହୁଏତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ବାବା କାର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲିଛି। 300-200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୋ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚି ମାଳିକାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଆମର ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସବୁ ଛିଡ଼ା ପୋଥି ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ବୁଲି ମାଳିକାକୁ ଗବେଷଣା କରିଛି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାଳିକାର କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଳିକାର ତା ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୀତା ଉପରେ ପ୍ରବଚନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଭାଗବତ ଉପରେ ପ୍ରବଚନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କରିଦେବେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଅଭିଶାପ, ତୃତୀୟ ଦିନ ବଳିବାମନ ଚରିତ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଗଜଗମ୍ଭୀର, ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଚରିତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଷଷ୍ଠ ଦିନ ବାଳଲୀଳା, ସପ୍ତମ ଦିନ ସୁଦାମ ଚରିତ୍ର ବା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରିଦେଲେ ଭାଗବତ ବକ୍ତାଟିଏ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ରାମାୟଣ ହେଇଗଲା, ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ବାଳକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାୟଣ ବକ୍ତା ହେଇଯିବ। ତ ମାଳିକାକୁ ଆପଣ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳିକା କେଉଁ ମାଳିକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇନି। ଆପରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଏପିସୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 10-20 ଖଣ୍ଡ ମାଳିକାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ବନାଉ। ଯେଉଁ ଅନର୍ଗଳ ମାଳିକା ଆଜି କହିପାରୁଛି, ଖଣ୍ଡି ମାଳିକା ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ମାଳିକାକୁ ଜାଣିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କୁଲି। କେଉଁ ପଦ କେଉଁଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ହିସାବ କରିବା ବଡ଼ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମାଳିକା ଲେଖିଲେ, କହୁଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3ୟ ଖଣ୍ଡ, କହିଲେ ବିଧବା ହୋଇଣ ଯେବଳ ନାରୀ କୃତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାହାକୁ ବରି ଆମର ହୋଇବ ଭାରତ ସ୍ୱରୀ କର ବାନ୍ଧିବ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଧରି। ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଫେର ଲେଖିଲେ କହୁଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁତା ଯବନ ବନିତା ସାଧବର ବହୁ ଇହ ବଜ୍ରକ ଜିତା, 3 କୂଳକୁ ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ପଟି ଜାଣ ତ୍ରିଜଟା ନାମ ତାର ସାତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ। ତା ଶାସନ କେବେ ଯିବ କେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ? ନା ଫେର ଲେଖିଲେ ଅମର ଝୁମର ସଂହିତାରେ। କହିଲେ 7 ପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇ 5 ପୁରୁଷ ହୁକୁମ ଖଟାଇ ଏମନ୍ତେ 12 ପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ 13 ପୁରୁଷ ଯବନ ନିନ୍ଦନ। ଫେର ତାର ସମାଧାନ କୋଉଥିରେ ଦେଲେ? ନା ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଭୀମ ବହି ଲେଖିଲେ, 13 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲା, 13 ମାସ ସେବା କରି ଟୁଟିଲା ଆୟୁଷ କଳି ହେଲା ଶେଷ, ଶୁଣ ଶାକମ୍ଭରୀ ଗୋପତ ସନ୍ଦେଶ ଫେଡ଼ି ଦେଲି ତୋତେ, କାହିଁ ନ କହିବୁ ଏହା ଭଣେ ଭୀମ ବହି 19 ପଦେ, ସାହା ମୋର ଚଉବାହା। ଗୋଟିଏ ମାଳିକା କଥା କେତେ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଗବେଷଣା କଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ 4-5 ମୋତେ ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫର ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଗଲିନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ସବୁବେଳେ କାମ ଥାଏ, ଧନ୍ଦା ଥାଏ, ବହୁତ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଚୁଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଲର କରୁନାହିଁ, କି ମେକଅପ୍ ମୁଁ ନିଏନି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହେ, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମେ ଦିବାକର ବାବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହୁଥିଲେ, ଅରକ୍ଷିତ ବାବା କହୁଥିଲେ, ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଫୁଙ୍କାନୁଫୁକ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଆମରି ଠାରୁ ମାଳିକା ଶୁଣିକିରି କିଛି ବକ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତା ବାହାରିଗଲେ, କହୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। କାମଠୁ ଶୁଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋରି ବିଲେଇ ମୋତେ ମିଆଉ ହେଲାଣି। ତ ଆମକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତ ଆମରି ସେମାନେ ନା ଦଖଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପଦେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ। ଆରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମାଳିକା ସେତେ ନୁହଁ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ରାମଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, କହିଲେ ଗୋପତ ମୁକତ କରିତ ନୁହଁଇ
ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ ଚେତୁଆ ଭକତ ଗୁପତ କାହାକୁ ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ଗତ ଆଗତ ଯେ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେମନ୍ତ ଜାଣିବେ ନର ଅଙ୍ଗେ ଦେହ ବହି ମାଳିକାର ଠାର ଆଲୋଚନା ହଉ ମାଳିକାର ଗାରା ଆଲୋଚନା ହଉ ମାଳିକାର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ଠାର ଅଛି କହିଲେ ମନ୍ଦ କେଟ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି ବେଶ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତରି ମଣିବ ସକଳ କଥା ହୋଇବ ସେବେଳେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ମଢ଼ା ପଡ଼ିବ ମହିରେ। ଆଉ ଅର୍ଥଟି କହନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ହେଲେ ଯାର ଜାତ ସୁତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଥ ତାବା ମେଘ କଡ଼ା ରଖ ତୃତୀୟ ସମର ସେଦିନ ଆରମ୍ଭ ଋଷିଆ ହେବ ବିମୁଖ। ଆଉ ଠାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡେ ଚାନ୍ଦ ଉଦୟ ହୋଇବ କଣା କେରାଣ୍ଡିଟି ଦରାଣ୍ଡି ଧରିବ ମକର ପୃଷ୍ଠରେ ବହିବ କୁଜ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ରାହୁର ତେଜ ଏତ ଗ୍ରହ ଯେବେ ଆକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ତେବେ ଭାରତରେ ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। କେତେ ଗ୍ରହ କୋଉଠି ଗ୍ରହ ମେଷକୁ ବୃଷ ସଙ୍ଗତେ ମିଳାଇବୁ ମିଥୁନରେ ପ୍ରକାଶିବ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ରାହାଣରେ ରଖି ନକହ ମୋହର ଗୁଣ ମିନ ଶନି ଗୁରୁ ବାରରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ କାଳ ଧରଣୀ ଆସିବ। ଅନେକ ଠାର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ ବଜ୍ର ଅଙ୍କ ଦେଇବ 11 ଅଙ୍କ ତହୁ ଫେଡ଼ିବ ଶେଷ ଡାହାଣ ଭାଗ ଯାହା ଗାଣ୍ଡିବ ଗୁଣ କଳି ଶେଷ ଭୋଗ ଏଇଠି କହିଲିରେ ଅର୍ଜୁନ। କେତେ ପୀଠ କଥା କେତେ କଥା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛା ବଟ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ ନିତ୍ୟ ଦଳ ଭକତଙ୍କ ମେଳ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ହୋଇବ ବାଞ୍ଛା ବଟ ଠାରେ ନିତ୍ୟ ଦଳ ଏକାକ୍ଷର ଭକତଙ୍କୁ ଦେବୁ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ରଚିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ଯେହୁ ପୂଜୁଥିବ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିବ ତାକୁ ବଳଦେବ ରକ୍ଷା କରିବେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗ୍ରହ ବାଧା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତିରୁ ବଳଦେବ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛୁ। ଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ନେବେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏକଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ଆମେ କେବେ ନ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଡ଼େଇ ଯାଇ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଇଏ ସିଏ ତେସା ତେସା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ତୃତୀୟା ଯୁଗ ତୁମେ ଯାଅ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆଉ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ପାଇଛି। ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାଁରେ ମିଛଟିଏ କହିଲେ ଏଠି ନନ୍ଦମଣି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଚୋରି କଲେ ବ୍ରହ୍ମ କାଠତଳେ ଗଳିଲେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ନାଁରେ ପଦଟିଏ କହନ୍ତୁନି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ଯଦି ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥିବ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ହୋଇଥିବ ସିଏ କ୍ୟାନ୍ସର କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅର୍ଶ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବ। ଆଉ ଏତେ ରୋଗ ଭଲ ନହେଲେ ଲୋକ ହାତ ଟେକିବେ ଆସିବେ କ'ଣ ସେଠି ଚମତ୍କାର ଅଛି ନା ତାକୁ ଗବେଷଣା କର ନ ଜାଣି କାହିଁ ହିଂସା କରିବ। ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାରିତା ଅଲୌକିକତା ଏବଂ ମାଳିକାକୁ ବୁଝିବା ତାର ଠାର ତାର ଗାର ଏବଂ ସଂକେତ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା ବଡ଼ ଦୁଃସହ ହେବା। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅତି କମ୍ ବର୍ଷରୁ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଠାରୁ କିଶୋର ଠାରୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବାବା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ମାଳିକାର ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ରର ସମସ୍ତେ ଅତୀତକୁ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସମସ୍ତେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଏ ବାଞ୍ଛାବଟର ମହିମାରେ ବାବା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଆଜି କାଗଜରେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଗଜ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆମେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଜୀ ଯାହାକୁ ବାଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସେ ଆଗୁଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ତ ନିଜେ କଲମରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କାଗଜରେ ଆପେ ଆପେ ସିନ୍ଦୁର ଯିଏ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ନିଜ କାଗଜରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଏ କାଗଜରେ ନୁହଁ ମୋ ହାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବି ଯଦି କେତେକ ମାନେ ବି ଯୁକ୍ତି ବେତନା କରୁଥିଲେ ଯେ କାଗଜରେ କ'ଣ ସେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଟିଗଲା ଦେଖି ଆଉ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା ସେ କାଗଜରେ ଅକ୍ଷର ଆସୁ ତାକୁ ଦୀପ ନିଆଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜକୁ ପଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମ କରାହେବ। ଭସ୍ମ ପରେ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ କି କାଗଜ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଫେର ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ। ମୁଁ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି କିଏ ଏଇଟା କାଗଜ ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଲେଖା ବାହାର କରିଦେବ। ଜୟ ଶନିଦେବ କାଗଜ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଚିତ୍ର ଅଲୌକିକ ଧାମରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଧାମକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି କେବଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାବିବାର କଥା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଳି ବାବା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ବାଞ୍ଛାବଟ ଶନିଦେବ ବିଚାର ଗ୍ରହ
आपणकर समस्त ग्रह मान को जगी आपणकर जीवनशैली लाइफटा निश्चित गोल्ड होता है। तेणु निश्चित भाव में ये जगह को आपण मान जदि आसवा हूँ जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा दक्षिण दिग गोगोल ग्राम शनिदेव मंदिर आ बाबा आपण मानकर प्रसाद शारदा प्रसन्न बाबा जे सिद्ध साधु तांको चरण कमल आउ थे प्रणिपात करी आज अध्याय को आम ये समाप्त करुँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।